Okay, students, good day. So far, we have discussed 2 readings from your Unit 2. Reading A is completed. True Height. It's about a very inspiring personality, Michael Stone. How could he achieve his target? How could he make his dreams come true? It's a very awe-inspiring, very inspiring lesson. Though he was physically disabled, though he was blind, he could reach his target with strong determination, discipline, passion. And in this poem, what is a player? We have come to know the attitude of a true player. How he feels. How does a true player play? Even when he fails, even when he gets wounds, even when he is wounded, when it is raining, when it is shining, how do they feel? What do they do? How strong they are at their judgment, how strong they are at their attitude, how sensible their minds are, how strong their attitudes are. How would they withstand the failure? Withstand అంటే భరించడం, తట్టుకోవడం. ఫెయిల్యూర్స్ని ఎలా తట్టుకుంటారు? How would they overcome the failure? How would they overcome the defeat? ఓటమిని, ఫెయిల్యూర్ని ఎలా తట్టుకుంటారు? ఎలా ఓడిస్తారు? దాన్ని దాటి ఎలా వస్తారు? These details give us a lot of inspiration. They impress us a lot. We have come across those 2 readings. Now we are going to read another inspiring personality, pretty much familiar among cricket community. Cricket గురించి మనందరికీ బాగా తెలిసిందే, very interesting. We play every day. Okay, this name is pretty familiar in cricket community. We play cricket in 3 formats. Cricket nowadays has 3 formats. In the olden days, we used to have only 2 formats: Test cricket and ODIs. ODI means One Day Internationals, and Test crickets. One Day International is a 50-over match. Okay, it is a 50-over match. Okay, it happens right from the morning to the evening. Right from morning to evening, the cricket match continues. That is ODI, One Day International. Okay, nowadays, and Test match continues for 5 days. You all know the pattern. We usually watch Test matches, watch ODIs. But a new format has been introduced recent days. That is 2020s, T20s or 20s. 20 match overs are introduced now. Okay, but people who love cricket, who wanna play cricket, they usually say that Test cricket is the cricket. If you wanna say something to be cricket, that is Test cricket. If you play Test cricket, that means you are playing cricket. Cricket actually means Test cricket. ODIs are not actual cricket. You can't play complete cricket. You can't enjoy. You can't say that you are playing cricket in ODIs. You can't play complete cricket in 2020s. 2020స్లో ఆడేది ODI అంటే వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్లో ఆడేది క్రికెట్ కాదు. You can't play complete cricket. You can't play all kinds of. You can't showcase your skills in cricket. ఆ వన్ డే మ్యాచెస్లో T20స్లో మీ స్కిల్స్ అన్నీ చూపించలేరు. బౌలింగ్ స్కిల్ కానీ, బ్యాటింగ్ స్కిల్ కానీ, ఫీల్డింగ్ స్కిల్ కానీ చూపించలేరు. You wanna see some cricketers full potential. ఒక క్రికెటర్ ఫుల్ పొటెన్షియల్ చూడాలి అంటే, వాడు ఫుల్ క్యాలిబర్ చూడాలి అంటే, వాడు స్కిల్ చూడాలి, వాడు టాలెంటెడ్ చూడాలి అంటే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షాట్స్ని అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జిమ్నాస్టిక్స్ ఇన్ ఫీల్డింగ్స్లో డిఫరెంట్ మెనూవర్స్ అంటే మూమెంట్స్ చూడాలి అంటే, ఇట్ ఈస్ టెస్ట్ క్రికెట్ ఈస్ ద బెస్ట్ వన్ టు వాచ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇవన్నీ చూడాలంటే టెస్ట్ క్రికెట్లోనే పాసిబిలిటీ అవుతుంది. డిఫరెంట్ ఫీట్స్, రకరకాల ఫీట్స్ ఉంటాయి టెస్ట్ క్రికెట్లోనే. అవన్నీ ఎగ్జిబిట్ చేయడానికి బెస్ట్ గ్రౌండ్ ఏంటంటే టెస్ట్ క్రికెట్ అని క్రికెట్ అంటే ఎక్కువ ఇష్టపడేవాళ్ళు చెప్పేమాట, సీనియర్స్ అందరూ చెప్పేమాట. అండ్ వీఆర్ గోన్ లెర్న్ అబౌట్ వన్ సచ్ టెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్. ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న పర్సనాలిటీ కూడా టెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్లేయర్స్ మనకి అన్ని ఫార్మాట్స్లో ఆడేస్తున్నారు. ఒకటే ప్లేయర్ అన్ని ఫార్మాట్స్లోనే ఆడుతున్నాడు. అంటే టెస్ట్ మ్యాచ్ వాళ్ళే ఆడుతున్నారు, వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్ వాళ్ళే ఆడుతున్నారు, 2020s కూడా వాళ్ళే ఆడుతున్నారు. బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ సర్టన్ ప్లేయర్స్ ఆర్ మెంట్ ఫర్
Test cricket. Certain players can play better in one day international. Certain players can do well in 20s అని ఒక సెట్ ఆఫ్ సెపరేషన్ ఉంటుంది. ఇంతకుముందు అలా ఉండేది. టెస్ట్ క్రికెట్ ఆడడానికి సపరేట్గా కొంతమంది ప్లేయర్స్ ఉండేవారు, వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ ఆడడానికి కొంతమంది ప్లేయర్స్ సపరేట్గా ఉండేవారు. ఓకే, అలా ఉన్నప్పుడు ఈయన వెరీ ప్రెటీ ఫెమిలియర్ ఈయన, అండ్ హిజ్ నేమ్ ఈజ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్. వివిఎస్ లక్ష్మణ్, యాక్చువల్లీ వివిఎస్ అంటే వంగివరపు వెంకట సాయి లక్ష్మణ్. వివిఎస్, వి అంటే వి స్టాండ్స్ ఫర్ వంగివరపు సర్నేమ్, వెంకట సెకండ్ వి స్టాండ్స్ ఫర్ సాయి లక్ష్మణ్. హీ ఈజ్ అ హైదరాబాదైట్, హీ ఈజ్ అ హైదరాబాదీ. ఓకే, మనకి ఈ సపరేషన్ జరగకముందు, స్టేట్స్ బైఫర్కేషన్ జరగకముందు, తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది బైఫర్కేషన్ జరగకముందు మన ఏపీ ఉండేది కదా, మీ ఏపీ స్టేట్ ఉండేది కదా, ఎర్స్ట్ వైల్ ఏపీ స్టేట్ ఉండేది కదా, ఆ ఏపీ స్టేట్లో ఉండగా ఆయన ఆడాడు. ఆయన వెరీ ప్రెటీ ఫెమిలియర్ టెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ ఆయన. ఓకే, వీ షల్ సీ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ, అండ్ దిస్ ఈస్ ఎన్ ఇంటర్వ్యూ. ఎవరు ఇంటర్వ్యూ చేశారు, ఆయన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన షేర్ చేసిన విషయాలు ఏంటి. ఆఫ్టర్ హిస్ అనౌన్స్మెంట్ ఆఫ్ రిటైర్మెంట్, ఏ క్రికెటర్ అయినా రిటైర్ అయిపోతాడు కదా, మన చూడండి ధోని రిటైర్ అయిపోయాడు కదా, అలా మొన్న రీసెంట్గా చాలా రిటైర్మెంట్స్ అనౌన్స్ చేశారు కదా. క్రికెటర్స్ రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్ ఇంటర్వ్యూ టేకెన్ ఫ్రమ్ హిమ్, ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ఇంటర్వ్యూ అనమాట. ఓకే, అండ్ హీ ఈజ్ దిస్ పర్సన్, హీ ఈజ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్. దిస్ పర్సన్ ఈజ్ వివిఎస్ లక్ష్మణ్. వివిఎస్ అంటే చెప్పాను కదమ్మా మీకు, వంగివరపు వెంకట సాయి లక్ష్మణ్. కానీ ఆయన యూజువల్గా ఏమంటారంటే వెరీ వెరీ స్పెషల్ లక్ష్మణ్ అని అంటారు. వెరీ వెరీ స్పెషల్ లక్ష్మణ్ అని పిలుస్తారు ఆయన. వై వాజ్ హీ గివెన్ ద టైటిల్, ఆ టైటిల్ ఎందుకు ఇచ్చారు, వాట్ ఈస్ ద రీజన్, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంటర్వ్యూలో చాలా క్లియర్గా డీటెయిల్గా ఉంటాయి. ఓకే, దర్ వి షల్ సీ ఈవెంట్స్, లుక్ దర్ ఇన్ యువర్ బుక్స్. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ very very special. Please look into your books. Treat success and failure on the same wavelength. It is his motto. And motto ఏంటంటే you have to treat success and failure on the same wavelength, same wave. సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్ని మీరు ఒకేలా ట్రీట్ చేయాలి. You shouldn't feel proud when you get success. You shouldn't get depressed when you get failure. సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఆనందపడిపోయి ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు బాధపడిపోకూడదు. దట్ ఈజ్ వాట్ హీ హ్యాస్ లర్న్డ్ అండ్ దట్ ఈజ్ వాట్ హీస్ మోటో. ఆయన ప్రిన్సిపల్ అది. చూద్దాం. సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎనీబడీస్ లైఫ్. See, you might have faced success in your life, you might have faced failure in life. I too might have faced the same. Success, failure అనే ఎవరి లైఫ్లోనే ఉంటాయా లేవా? ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, వాళ్ళ లైఫ్లో సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ ఉంటుంది, మన లైఫ్లో కూడా సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్. ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీబడీస్ లైఫ్. యూ మే బీ ఏ కిడ్ ఆర్ ఐ మే బీ ఏ టీచర్, హూ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడీస్ లైఫ్. The key is self-belief and performing consistently in tough conditions. What is the key to come out of the failure? What is the key to survive? ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనం సర్వైవ్ అవ్వాలి అంటే కీ టెక్నిక్ ఏంటో తెలుసా? సెల్ఫ్ బిలీఫ్. యూ షుడ్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ ఫెయిల్ యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఎస్, ఐ కెన్ డూ వెల్, ఐ కెన్ పర్ఫార్మ్ బెటర్, ఐ కెన్ స్టడీ వెల్, ఐ కెన్ డూ బెటర్ బిజినెస్. మీరు ఒక స్టూడెంట్ అనుకోండి, మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి, డిప్రెస్ అవ్వకూడదు. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాను, బాగా మార్కులు తెచ్చుకుంటాను. నేను ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ అనుకోండి, నాకు లాస్ వచ్చింది, ఓకే నెక్స్ట్ టైం ఇంకా బాగా బిజినెస్ని ప్లాన్ చేస్తాను, ఎందుకు లాస్ వచ్చిందో తెలుసుకుంటాను, బాగా ప్లాన్ చేస్తాను. ఐ వుడ్ డూ బిజినెస్ ఇన్ ఎ బెటర్ మేనర్ అని ప్లాన్ చేసుకోవాలి. దట్ మీన్స్ యూ హ్యావ్ టు, ద కీ ఈజ్, ద టెక్నిక్ ఈజ్ సెల్ఫ్ బిలీఫ్. యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టఫ్ కండిషన్స్, వెన్ యూ ఫేస్ ఫెయిల్యూర్, వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ ట్రబుల్స్. మనం కష్టాల్లో, ట్రబుల్స్లో, ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నప్పుడు ముందు మనల్ని మనం నమ్మాలి. నేను చేయగలను, నేను సాధించగలను అని మనల్ని మనం నమ్మినప్పుడు యూ కెన్ గెట్ త్రూ ఇట్. ఆ ఫెయిల్యూర్ నుంచి, ఆ డిఫీట్ నుంచి బయటకు వస్తారు మీరు. హీ సేస్ ఇట్. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ టెల్స్ వివి సుబ్రహ్మణ్యం. వివి సుబ్రహ్మణ్యానికి ఆ విషయం చెప్పారు. వి షల్ సీ హూ దట్ వివి సుబ్రహ్మణ్యం ఈస్. వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ కంటెంపరీ క్రికెట్ హ్యాస్ కోల్డ్ ఇట్ ఏ డే. చూడమ్మా, వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ కంటెంపరీ క్రికెట్. కంటెంపరీ మీన్స్ ఎట్ హిస్ టైమ్, డ్యూరింగ్ హిస్ టైమ్. ఈ రోజుల్లో ఆయన ఈ రోజు కూడా బతికే ఉన్నాడు. ఈవెన్ టిల్ టుడే హీ ఈజ్ అలైవ్. ఓకే, ఈ రోజుల్లో ఉన్న క్రికెటర్స్ అందరికంటే కూడా బెస్ట్ అండ్ ఫైనెస్ట్ ప్లేయర్ టెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్. ఆయన కంటెంపరీ అంటే తను బ్రతికున్న రోజుల్లో, ఈ రోజుల్లో. ఓకే, ఈవెన్ టిల్ టుడే హీ ఈజ్ అలైవ్. ఈ రోజున్న క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అందరిలో, టెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అందరిలో కూడా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైనెస్ట్ ప్లేయర్స్. ఓకే, అండ్ హీ కోల్డ్ ఇట్ ఏ డే. లిసన్ హియర్.
క్వాలిటీ డే అంటే యూ వాంట్ టెల్ సంథింగ్, యూ వాంట్ డూ సంథింగ్, యూ వాంట్ అనౌన్స్ సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనే పర్టికులర్ డే. దట్ డే వీ కాల్ ఇట్ ఏ డే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎల్లుండి ఏదో బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ. ఐ కాల్ ఇట్ ఏ డే. మనం ఏ రోజు కోసం అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ పని చేయడం కోసం ఎదురు చూస్తామో, ఒక మంచి పని చేయడం కోసము ఏదో జరుగుతుందనో, దట్ డే సంథింగ్ గుడ్ హ్యాపెన్స్, సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఆ రోజు మన జీవితంలో ఏదో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ జరుగుతుంది మనకి. అది వీ కాల్ ఇట్ ఏ డే. అలానే హీ కాల్డ్ ఇట్ ఏ డే. దట్ మీన్స్ సంథింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఆన్ దట్ డే. ఆ రోజు ఆయన జీవితంలో ఏదో ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఒకటి జరగబోతుంది. దట్స్ వై హీ సేస్ ఇట్, హీ కాల్ ఇట్ ఏ డే. డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐ సే? వెన్ యూ కాల్ సమ్ డే, వెన్ యూ కాల్ ఇట్ ఏ డే, వాట్ డస్ మీన్ ఇట్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్? సంథింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఆన్ దట్ డే. మీ జీవితంలో ఏదో చాలా 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 టర్నింగ్ పాయింట్ లాంటి ఈవెంట్ ఏదో ఆ రోజు జరిగిపోతుందని అర్థం. సో ఈయన లైఫ్లో కూడా అలాంటిది ఏదో జరిగిపోతుంది. దట్స్ వై హీ కాల్ ఇట్ ఏ డే. సీ దేర్. For someone who delighted cricket lovers with his brilliance with the willow for 16 long years in test cricket. For cricket lovers, మనందరం కూడా క్రికెట్ని ఇష్టపడతామా లేదా? We all love cricket. He has delighted cricket lovers for 16 long years. 16 సంవత్సరాలు అతను క్రికెట్ ఆడాడు. With his willow, willow, WILLO, willow అంటే with his bat. బ్యాటింగ్ స్టైల్తో he has delighted the people. He has delighted the people who love cricket. క్రికెట్ అంటే బాగా ఇష్టపడే వాళ్ళందరినీ హీ మేడ్ దెమ్ ఫీల్ హ్యాపీ. డిలైటెడ్ అంటే ఆనందపరచడం. క్రికెట్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళందరినీ తన బ్యాటింగ్తో చాలా ఆనందపరిచాడు. ఎన్ని రోజులు? నాట్ ఫర్ 1 or 2 days, ఫర్ 16 years. వాట్ డిడ్ హీ డూ? దట్ టు ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్. వంగివరపు వెంకటసాయి లక్ష్మణ్ announced his retirement at a crowded media conference in Hyderabad. క్రౌడెడ్ మీడియా కాన్ఫరెన్స్. మీడియా అంటే టెలివిజన్ ఛానల్స్, న్యూస్ ఛానల్స్ వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళు, అలానే న్యూస్ పేపర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళందరూ అనౌన్స్ అయ్యి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక రూమ్లో లాగా క్రౌడెడ్ అంటే థిక్లీ పాపులేటెడ్. బోల్డ్ మంది టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు, డిఫరెంట్ టీవీ ఛానల్ రిపోర్టర్స్, డిఫరెంట్ రిపోర్టర్స్ ఫ్రమ్ న్యూస్ పేపర్స్, దే ఆల్ హ్యావ్ కమ్ అండ్ సిట్ ఇన్ ద సేమ్ రూమ్. అందరూ వచ్చి ఒకే రూమ్లో కూర్చున్నారు. ఇట్ వాస్ క్రౌడెడ్ అంటే బాగా కెక్కిరిసిపోయింది అంటారు చూసారా, ఆ హాల్ అంతా నిండిపోయింది అనమాట. ఏం చెప్తాడు? బికాజ్ లక్ష్మణ్ సెడ్ దట్ హీ వుడ్ సే సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ దట్ డే. నేను ఏదో ఇంపార్టెంట్ విషయం మీతో చెప్పాలి అని చెప్పగానే వాళ్ళందరూ వచ్చేసారు. వాట్ వుడ్ హీ సే అని చెప్పి. దట్ వాస్ ద హాల్ వాజ్ క్రౌడెడ్. మొత్తం జనంతో నిండిపోయింది. ఎవరున్నారు అక్కడ? న్యూస్ పేపర్ రిపోర్టర్స్, టీవీ ఛానల్ రిపోర్టర్స్, వాళ్ళందరూ వచ్చారనమాట. ఓకే, ఆన్ దట్ డే వాట్ డిడ్ హీ అనౌన్స్డ్? హీ అనౌన్స్డ్ హిస్ రిటైర్మెంట్ని అనౌన్స్ చేశాడు. ఎహెడ్ ఆఫ్ ద 2 టెస్ట్ సిరీస్ అగేన్స్ట్ న్యూజిలాండ్. న్యూజిలాండ్తో ఇంకా 2 టెస్ట్ సిరీస్లు జరగబోతున్నాయి. ఓకే, ఎహెడ్ ఆఫ్ అంటే ఇంకా ముందున్నాయి. ఓకే, ద టీమ్ హ్యాజంట్ బీన్ అనౌన్స్డ్. ఇంకా టీమ్ని అనౌన్స్ చేయలేదు. హిజ్ నేమ్ వుడ్ బి దేర్. ఆయన నేమ్ అందులో ఉండేదేమో. బిఫోర్ ద అనౌన్స్మెంట్ కమ్స్, ఆ అనౌన్స్మెంట్ రావడానికి ముందే ఓకే హీ అనౌన్స్డ్ హిస్ రిటైర్మెంట్ని అనౌన్స్ చేసేసాడు అతను. ఓకే, వి షల్ సీ దిస్. ద 37-year-old star batsman, he was 37 years old, who was part of fabulous batting lineup which helped India become the number 1 test team. See, he was part of India's fabulous batting lineup. See, our Indian cricket team is known for best batting style. మన ఇండియాలో ఫేస్ బ్యాట్స్మెన్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ వరకు ఉండే టెయిల్ ఎండర్ వరకు ప్రతి ఒక్కరు బ్యాటింగ్ చేయగలడు. యూ ఆల్ నో దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ గాట్ గుడ్ బ్యాటింగ్ స్కిల్స్. మన ఇండియన్ క్రికెటర్స్లో ప్రతి ఒక్కరు, ఈవెన్ టెయిల్ ఎండర్స్ ఉంటారు చూసారా. టెయిల్ ఎండర్స్ అంటే తెలుసమ్మా, లాస్ట్లో బౌలింగ్ చేసే వాళ్ళు అందరూ వెళ్తారు కదా క్రికెట్ ఆడటానికి. 10th player 11th players వెళ్తారు కదమ్మా. ఈవెన్ దో దే ఆర్ బౌలర్స్, దే ఆర్ గుడ్ ఎట్ బౌలింగ్, ఈవెన్ దెన్ దే కుడ్ బ్యాట్ వెల్. వాళ్ళు కూడా బ్యాటింగ్ బాగా చేయగలరు. సో హీ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫ్యాబులస్ వండర్ఫుల్ బ్యాటింగ్ లైనప్. హిస్ బ్యాటింగ్ స్టైల్ హెల్ప్డ్ ఇండియా విన్నింగ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ టెస్ట్ క్రికెట్. ఇండియా టెస్ట్ క్రికెట్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది అంటే ఈయన బ్యాటింగ్ కూడా ఒక రీజన్, ఈయన బ్యాటింగ్ స్టైల్ కూడా ఒక రీజన్ అనమాట. మనకి చెక్అవుట్ దట్. షేర్స్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ థాట్స్ ఇన్ అన్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ స్పోర్ట్స్ స్టార్. ఆయన స్పోర్ట్స్ స్టార్ అనేది ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాగజైన్. చూడండి, మనకి ఎవ్రీ సండే ఈనాడు పేపర్ తోటి, సాక్షి పేపర్ తోటి చిన్న మ్యాగజైన్స్ వస్తుంటాయి, బుక్లెట్స్ లాంటివి వస్తుంటాయి, అవునా? అలా స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్ గురించి, వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్, వాళ్ళ ప్లే గురించి ఒక మ్యాగజైన్ ఉంటుంది, ఒక బుక్లెట్ ఉంటుంది అనమాట. దాన్ని స్పోర్ట్స్ మ్యాగజైన్ అంటారు, స్పోర్ట్స్ స్టార్ అంటారు. ఆ స్పోర్ట్స్ స్టార్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడనమాట. ఆ ఇంటర్వ్యూలో తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ షేర్ చేసుకున్నాడు. ఓకేనా? నౌ ది ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్స్. చూద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వెన్ యూ లుక్ బ్యాక్, హౌ హ్యాస్ ద జర్నీ బీన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ క్రికెట్? రిటైర్ అయిపోయాడు కదమ్మా, అతను అడుగుతున్నారు. మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ యువర్ క్రికెటింగ్ కెరియర్, 16 లాంగ్ ఇయర్స్ ఆడాడు కదా అతను. మీ 16 లాంగ్ ఇయర్స్ క్రికెటింగ్ కెరియర్ని మీరు ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే, హౌ హ్యాస్ ఇట్ బీన్? ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? ఆయన చూడండి. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ వండర్ఫుల్.
హిస్ జర్నీ వాజ్ వెరీ వండర్ఫుల్ అని చెప్తున్నాడు. ఐ వాజ్ లక్కీ దట్ ద హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రమోటెడ్ మీ అండ్ జాకీ సయీద్ మొయిద్దీన్ జాకీ ఫ్రమ్ అండర్ 16 లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్. చూడండమ్మా, హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ హ్యాస్ ప్రమోటెడ్ నాట్ జస్ట్ మీ, దెర్ ఈస్ అనదర్ క్రికెటర్ జాకీ సయ్యద్ మొయిద్దీన్ జాకిర్ హుస్సేన్. వీ బోత్ హ్యావ్ బీన్ ప్రమోటెడ్ ఫ్రమ్ అండర్ 16 లెవెల్. చూడండి, క్రికెట్లో డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో ఆడతారు. ముందు అండర్ 16 ఆడతారు, అక్కడ బాగా ఆడితే అండర్ 18లో ఆడిస్తారు. అండర్ 16 అంటే ఏంటి? వాట్ యూ మీన్ బై అండర్ 16? 16 ఇయర్స్ ఏజ్ కంటే తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు, 16 ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు అందరితో ఆడిస్తారు క్రికెట్. హూ పర్ఫార్మ్స్ బెటర్ దేర్ వుడ్ గెట్ ఎ ప్లేస్ టు ప్లే ఇన్ ద అండర్ 18. అండర్ 18లో కూడా బాగా ఆడితే పర్ఫామ్ చేస్తే వాళ్ళు రంజీల్లో ఆడిస్తారు, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ టీమ్స్లో ఆడిస్తారు. వాళ్ళు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ టీమ్స్లో బాగా ఆడితే వాళ్ళు రంజీ స్టేట్ లెవెల్లో ఆడిస్తారు. స్టేట్ లెవెల్లో మళ్ళీ రంజీస్లోను వాటిలోనూ చాలా బాగా ఆడితే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి నేషనల్ లెవెల్ టీమ్స్లో ప్లేస్మెంట్ చేస్తారన్నమాట. అన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. సో అండర్ 16 లెవెల్లో నన్ను జాకీ హుస్సేన్ మా ఇద్దరిని ప్రమోట్ చేశారు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు. వీఆర్ వెరీ లక్కీ అని చెప్తున్నాడు. దే మేడ్ us ప్లే అండర్ ఇన్ ద అండర్ 19 గ్రేడ్ ద సేమ్ ఇయర్. అండర్ 16లో వాళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేశారు. సో దే మేడ్ ఎమ్ ప్లే అండర్ 19 ద సేమ్ ఇయర్. అండర్ 19లో కూడా అదే ఇయర్ ఆడించారు. దట్ మీన్స్ దే ప్లేడ్ వెరీ వెల్. జనరల్గా 19 అంటే ఇంకా 3 years గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, 3 years టైం ఉంది వాళ్ళకి ఆడడానికి. బట్ దే మైడ్ హ్యావ్ డన్ వెరీ వెల్, దే మైడ్ హ్యావ్ ప్లేడ్ వెరీ వెల్. బాగా ఆడుంటారు. అండర్ 16 ఆడిన అదే ఇయర్ మళ్ళీ వాళ్ళు ఎందులో ఆడించారు? అండర్ 19. వన్ వే దే గాట్ ప్రమోటెడ్. ప్రమోషన్ వచ్చినట్టే కదా బాగా ఆడినట్టు వాళ్ళు. ఇట్ వాజ్ ఏ హ్యూజ్ లీప్ ఫర్ అస్ అండ్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. ఎవరికైనా అంతే కదమ్మా, వాళ్ళు అండర్ 19 ఆడాలంటే యాక్చువల్లీ దే హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 3 more years. ఇంకా 3 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి. బట్ దే నీడ్ నాట్, బట్ దే డోంట్ నీడ్ టు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాస్ దేర్ పర్ఫార్మెన్స్ మైట్ బీ వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ. వాళ్ళు చాలా బాగా ఆడుంటారు. అందుకని 16లో ఆడిన వాళ్ళని మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ ఆడించారు? 19లో. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ జంప్ ఫర్ అస్. లీప్ అంటే జంప్ అనమాట. అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఎంకరేజింగ్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6th క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు బాగా చదువుతున్నారని తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని 8th క్లాస్లో వేస్తారనుకోండి, మీకు చాలా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుందా లేదా? మీరు ఎంత బాగా చదివితే మిమ్మల్ని 6th తీసుకొచ్చి 8thలో వేస్తారు? మీరు చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తేనే కదా చేస్తారు. అలా దే టు మైట్ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ లైక్ వైజ్. చెక్అవుట్ దేర్. Fortunately, by 18, I was on the verge of playing for Hyderabad in the Ranji Trophy. 18 years ఏజ్కి వచ్చేప్పటికే he was part of Ranji Trophies. రంజీ అంటే ఇంటర్ స్టేట్ కాంపిటీషన్స్ అనమాట. రంజీ ట్రోఫీస్లో వాడు ఆడుతున్నాడు వాడు 18 yearsకే. సో యూ కుడ్ అండర్స్టాండ్ హౌ స్కిల్ఫుల్ హీ వాస్. వాడు ఎంత స్కిల్ఫుల్ అయితే వాడిని అందులో ప్లే చేశారు, అందులో ప్లేస్ చేశారో ఆలోచించవచ్చు మీరు. చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. Honestly, I feel that all the hard work and commitment I put in from the start of my career have culminated in 16 long years of international cricket. See, while I was a child, while I was at Ranji Trophy, while I was playing at under 16 or under 9, whatever is the hard work and commitment I have, strong decision I have, strong performance I have, that has seemed culminated in 16 long years of international cricket. అదంతా కూడా నాకు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 16 సంవత్సరాలు ఆడడానికి ఉపయోగపడిందని చెప్తున్నాడు వాడు. ఓకే, సీ దట్. It has been an immensely satisfying feeling to have contributed to Indian cricket in my own way. See, he feels that it gives him immense satisfaction. Immense and unlimited satisfaction. Because I have played my part in Indian cricket. I have helped Indian cricket team to win many games, to win many events. నా క్రికెట్తో, నేను ఆడిన క్రికెట్తో, నా బ్యాటింగ్తో, నా స్కోర్స్తో ఇండియన్ క్రికెట్ టీం విన్ అవ్వడానికి నేను కొంచెం హెల్ప్ చేశాను. నా బ్యాటింగ్ కూడా హెల్ప్ అయింది. అది నాకు చాలా 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 ఇమ్మెన్స్లీ అంటే అన్లిమిటెడ్ బోల్డ్ అంత హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది నాకని చెప్తున్నాడు ఆయన. ఓకేనా. సెకండ్ క్వశ్చన్, హూ హ్యాస్ బీన్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ యూ? మీ మీద ఎవరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉందని చెప్తున్నాడు. మై పేరెంట్స్. యూజువల్లీ అవర్ పేరెంట్స్ విల్ హ్యావ్ గ్రేటర్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అస్. మన ఎవరి మీద మన పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సే ఉంటుంది కదమ్మా. వాళ్ళని చూసే కదా మనం నేర్చుకుంటాం. ఐ హ్యావ్ టు బీ లైక్ దిస్, ఐ హ్యావ్ టు బీ లైక్ వైజ్ అని డిసైడ్ చేసుకుంటామా లేదమ్మా? చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. డాక్టర్ వి శాంతారాం అండ్ డాక్టర్ వి సత్యభామ. యూ మైట్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్ డాక్టర్. అబ్జర్వ్ చేశారు మీరు అక్కడ? చెక్అవుట్ దర్. No doubt about that, especially given the fact that sports was never an integral part of our family. You could understand that. See, their family is a family of doctors. You could see that his father is a doctor, his mother is a doctor. Sports and games are never part of their family, integral part of their family. Sports and games అనేవి మా ఇంట్లో ఎవరు ఆడలేదు. I am the first one. Ours is a family of doctors. వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా ఎవరున్నారు? వాళ్ళు డాక్టర్. See that. But the guiding philosophy which they taught was handling success and failure with equal ease. What did they teach him? వాళ్ళు ఏం నేర్పించారు? ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు? వాళ్ళు ఎలా ఇన్స్పైర్ చేశారంటే అతన్ని they told him only one thing. What did they tell him? Whenever you get success, don't get proud. Whenever you are defeated, whenever you face failure, don't get depressed. Treat success and failure equally. ఒకేలా ట్రీట్ చేయ అని వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఫిలాసఫీ నేర్పించారు అతనికి. ఓకే, దట్ హెల్ప్డ్ మీ, దట్ ఇంప్రెస్డ్ మీ అలాట్.
దట్ హెల్ప్డ్ మీ అలాట్, నాకు చాలా ఉపయోగపడిందని చెప్తున్నాడు. సో పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంది ఆయన మీద ఎక్కువ. ఎవరి మీద పేరెంట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సే కదా ఉంటుంది యూజువల్గా మన మీద. థర్డ్ క్వశ్చన్, వాట్ డిడ్ ద స్పోర్ట్ టీచ్ యూ? వాట్ డిడ్ క్రికెట్ టీచ్ యూ? మనం ఏదైనా ఆడినప్పుడు దాంట్లోంచి కొన్ని మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటాం లేదా? ఎవరో క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది పెరుగుతుంది. బాల్ని కాన్సన్ట్రేషన్తో బౌలింగ్ చేయాలి, బ్యాటింగ్ చేయాలి, ఫీల్డింగ్ చేయాలి, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. మనలో టీమ్ స్పిరిట్ పెరుగుతుంది. ఎలా? బాగా ఆడాలి, ఏదైనా నా మ్యాచ్ నెగ్గాలి, మా టీం నెగ్గాలి అనే టీమ్ స్పిరిట్ పెరుగుతుందా లేదా? అవునా కదా? అలానే మనలో ఒక మంచి స్పిరిట్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. ఓడిపోయినా పర్వాలేదు, మనం ఏదోలా ట్రై చేయాలని ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీల్ కలుగుతుందా లేదా? ఇటువంటివన్నీ నేర్పిస్తుంది గేమ్ మనకి. అవునా కదా? ఏ గేమ్ అయినా, అఫ్కోర్స్ నాట్ జస్ట్ క్రికెట్. ఎవరైనా యూ ప్లే కబడ్డీ యూ ఫీల్ ద సేమ్. స్పోర్ట్స్ ఆల్వేస్ టీచర్స్ సంథింగ్. వాట్ డిడ్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ క్రికెట్? క్రికెట్ మీకు ఏం నేర్పించిందని అడిగారు. చూడండి వాడికి ఏం నేర్పించు. క్యారెక్టర్. వాట్ డిడ్ క్రికెట్ మేక్ హిమ్ లర్న్? క్యారెక్టర్ ఫార్మేషన్. టు ట్రీట్ సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆన్ ద సేమ్ వేవ్ లైక్. అది వాడు అక్కడి నుంచే నేర్చుకున్నాడు. సక్సెస్ని ఫెయిల్యూర్ని ఒకేలా ట్రీట్ చేయాలనే విషయాన్ని నేర్చుకున్నాడు కదా. వాడు ఆ విషయాన్ని ఎక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాడు? హీ లెర్న్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ క్రికెట్. క్రికెట్ నుంచి నేర్చుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఆల్సో టాట్ మీ టు బీ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఆర్ ఐఎమ్ టుడే ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ క్రికెట్. క్రికెట్ టాట్ మీ టు బీ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్. బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం అంటే ఏంటి? ఇమోషనల్ అవుట్బర్స్ట్ లేకుండా, బాగా బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడం, బ్యాటింగ్ చేయలేనప్పుడు డిప్రెస్ అయిపోవడం లాంటివి లేకుండా ఇమోషనల్లీ ఐ కుడ్ బ్యాలెన్స్ నౌ. ఐఎమ్ వెరీ బ్యాలెన్స్డ్ నౌ. వెన్ ఎవర్ ఐ డూ వెల్, వెన్ ఎవర్ ఐ బ్యాట్ వెల్, I don't feel anything. Whenever I lose batting, whenever I am not able to bat, I don't feel anything. నేను సూపర్గా బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు వావ్ అని ఫీల్ అవ్వను, సరిగ్గా బ్యాటింగ్ చేయలేనప్పుడు డిప్రెస్ అవ్వను. దిస్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఫార్మ్. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ నాకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే క్రికెటే నేర్పించింది. వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ నౌ, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ క్యారెక్టర్ మై నౌ, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్రికెట్. ఇప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఏంటో, నా క్యారెక్టర్ ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉంది అంటే దానికి రీజన్ ఏంటని చెప్తున్నాడు వాడు. క్రికెట్ ఈజ్ ద రీజన్. దట్ ఈస్ వాట్ క్రికెట్ టాట్ హిమ్ అనే విషయం చెప్తున్నాడు. గాట్ ఇట్? Next question. See there please. What was the most difficult phase in your career? చూడండి అమ్మా, ఎవరి స్పోర్ట్స్ కెరియర్లో అయినా సరే అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి లేదా? ఒకసారి బాగా పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఒక్కొక్కసారి చాలా డల్గా డక్అవుట్ అయిపోయి వచ్చాడు, అసలు ఏం సరిగ్గా స్కోర్ చేయలేకపోవడం అనేది క్రికెటింగ్లో జరుగుతుందా లేదా మనకి? సో వాట్ ఆర్ ద అప్ అండ్ డౌన్స్ దట్ యూ ఫేస్డ్, ద డిఫికల్టీస్ దట్ యూ ఫేస్డ్ డ్యూరింగ్ యువర్ స్పోర్టింగ్ కెరియర్ అని చెప్పి అడిగారు. చూడండి, ఇట్ వాజ్ వెన్ ఐ హ్యాడ్ టు ప్రిఫర్ క్రికెట్ టు అకాడమిక్స్. వాడికి బాగా కష్టం ఎప్పుడు అనిపించిందంటే he had to prefer, he has to choose between cricket or academics. బాగా చదువుకుని డాక్టర్ అవ్వాలా, లేదా డాక్టర్ అవ్వడం మానేసి నేను క్రికెటర్ అవ్వాలా? బికాస్ he came from a family of doctors. డాక్టర్స్ ఫ్యామిలీ నుంచి కదా వాడు వచ్చింది. సో దేర్ he had faced a lot of difficulty. See that was the toughest moment of my life when he had to take a decision whether to become a cricketer or to become a doctor. అవ్వాలనుకున్నప్పుడు toughest moment. Though there was always the dream to play for my country, I also had a natural desire to be a doctor coming from a family of doctors. See, everybody has the desire. మనలో ప్రతి ఒక్కరికి కోరుకుంటుంది టు ప్లే ఫర్ అవర్ కంట్రీ ఇఫ్ గివెన్ ఏ ఛాన్స్. మనకు ఛాన్స్ వస్తే మనకి ఇండియా తరపున ఆడాలని ఉండదారా? మనకి ఉంటుందా? ఉండదమ్మా మనకి. బట్ ఐ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఏ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ డాక్టర్స్. ఐ హ్యాడ్ ఎ స్ట్రాంగ్ డిజైర్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద స్ట్రాంగెస్ట్ డిజైర్ టు ప్లే ఫర్ మై కంట్రీ. నాకు డాక్టర్ అవ్వాలని ఎంత బాగా కోరిక అయితే ఉందో అంతకంటే స్ట్రాంగ్ డిజైర్ ఏముంది వాడికి? టు ప్లే ఫర్ వన్స్ కంట్రీ. మన కంట్రీ కోసం ఆడాలని కూడా ఉంటుంది కదా వాడికి. హీ టెల్స్ ఇట్. Luckily, my father gave me the complete freedom to choose any one of the two. His father gave him freedom. He told him, whatever you want to do, you can choose it. Choice icharu vadiki. Here, the role of my uncle Baba Mohan was very crucial along with some of the coaches then. So, his uncle Baba Mohan, the name of his uncle is Baba Mohan. He supported him. Don't worry, I'll be with you. I'll train you. I'll see that you become a good cricketer. నువ్వు క్రికెట్ని చూస్ చేసుకో, నథింగ్ హ్యాపెన్స్ అని చెప్పి ఆయనకి సపోర్ట్ ఇచ్చి, మారల్ సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆయన క్రికెట్ రావడంలో ఆయన క్యారెక్టర్, ఆయన ఫార్మేషన్, ఆయన రోల్ చాలా క్రూషియల్ అంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అఫ్ కోర్స్ సమ్ ఆఫ్ ద కోచెస్ ఆల్సో ఎంకరేజ్డ్ హిమ్. యూఆర్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్, యూ కెన్ డూ బెటర్ ఇన్ క్రికెట్, డోంట్ వరీ. ఎవరొకరు చెప్పాలి కదా, కోచే కదా చెప్పాలి. బాగా ఆడతాడా లేదా అని డిసైడ్ చేసేది కోచే కదా. సో సమ్ ఆఫ్ ద కోచెస్ ఆల్సో హ్యావ్ హెల్ప్డ్ హిమ్ టు బికమ్ ఏ గుడ్ ప్లేయర్. వాళ్ళందరూ ఎంకరేజ్ చేశారు, సపోర్ట్ చేశారు. So with the help of his uncle and with the help of some of the coaches, he had become cricketer. He wanted to become a cricketer. He chose cricketing ni choose చేసుకున్నాడు. Next question చూడండి. Do you believe that it will be difficult for the modern day young talent to make it as big as you did? Have things changed a lot in this regard? ఇప్పుడు జనరల్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. ఇప్పటివరకు వాడికి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడిగాడు, ఇప్పుడు జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. యూ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద క్రికెట్ ఆన్ అన్ ఈజీ మ్యాన్. మీరు క్రికెట్లోకి చాలా ఈజీగా ఎంటర్ అయిపోయారు, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి చాలా ఈజీగా వచ్చేసారు. హ్యావ్ థింగ్స్ చేంజ్డ్ ఎనీ? ఏమన్నా థింగ్స్ మారాయా? ఆర్ ఈజ్ ఇట్ స్టిల్ డిఫికల్ట్ టు ఎంటర్ ద ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ జస్ట్ లైక్ యూ డిడ్?
మీరు ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి ఎంత ఈజీగా వచ్చేసారో ఇప్పటికీ థింగ్స్ అలానే ఉన్నాయా, ఏమైనా మారిపోయాయి అంటే వాడు ఏమడుగుతుందంటే డైరెక్ట్గా ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి రావడం మీకు చాలా ఈజీ అయింది, మిగతా వాళ్ళకి కూడా అంత ఈజీ అనే ఏమైనా కష్టం ఉందా అని అడిగాడు. ఏం చెప్పాడు చూడండి ఆయన. ఫ్రాంక్లీ నౌడేస్ ఇట్స్ మోర్ ఈజీ టు పర్ఫార్మ్ అండ్ బీ రికగ్నైజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ద మీడియా క్లైట్. చూడండి అమ్మ, ఒకప్పుడు మీడియా ఫోకస్ ఎక్కువ, ఒకప్పుడు ఇన్ని టీవీ ఛానల్స్ ఉండేవి కాదు. ఎవడన్నా ఒక పల్లెటూరులో ఒక పర్సన్ క్రికెట్ బాగా ఆడాడు అనుకోండి, ఒక న్యూస్ పేపర్లో ఒక చిన్న కార్నర్లో వేసేవారు వాడి గురించి. ఆ న్యూస్ పేపర్ ఎంతమంది చదువుతారు? చదివేవాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మనలో? న్యూస్ పేపర్స్ చదివేవాళ్ళు, న్యూస్ పేపర్స్ కొనేవాళ్ళే తక్కువ, ఆ కొన్నవాళ్ళు కూడా పూర్తిగా ఏదో కార్నర్లో ఉంటే చూసేవాళ్ళు తక్కువ కదా. దట్ మీన్స్ వన్స్ ఆపన్ వెన్ ఐ వాజ్ ప్లేయింగ్ ద మీడియా గ్లేర్ ఈజ్ నాట్ దేర్, ద మీడియా ఫోకస్ ఈజ్ నాట్ సో హై. మీడియా ఫోకస్ పెద్దగా ఉండేది కాదు, ఇన్ని టీవీ ఛానల్స్ లేవు. ఇప్పుడు అలా కాదు కదా. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ ప్లే ఇన్ ఏ విలేజ్ టోర్నమెంట్, మీరు విలేజ్ టోర్నమెంట్లో బాగా పర్ఫామ్ చేసినా దట్ ఈస్ టెలికాస్ట్, దాని రోజు ఈవినింగ్ న్యూస్లో టెలికాస్ట్ చేసేస్తున్నారా లేదా? సో ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మోర్ ఈజీ టు గెట్ రికగ్నైజ్డ్ దీస్ డేస్. యూ పర్ఫామ్ వెల్, యూ విల్ బీ గెట్ రికగ్నైజ్డ్. మీరు బాగా ఆడితే ఆటోమేటిక్గా మీకు మీడియా ఫోకస్ మీ మీద ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్గా మీకు రికగ్నిషన్ వచ్చేస్తుంది ఈ రోజుల్లో అని చెప్తున్నాడు. సీదా there are many platforms for real talent to come good and IPL is one such which pushes you into international reckoning. There are many platforms. ఇప్పుడు బోల్డ్ అండ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. ఐపీఎల్ అనేది ఉందా లేదా? మనకి ఉందా లేదా? ఐపీఎల్ ఒకవేళ మీరు ఐపీఎల్లో బాగా పర్ఫామ్ చేశారంటే యూ విల్ బీ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ రికార్డింగ్ అంటే రికగ్నిషన్ అందరికీ తెలిసిపోతారా లేదా? ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ గాట్ మెనీ ప్లాట్ఫామ్స్ నవ్ డేస్. యూ పర్ఫామ్ వెల్, యూ బౌండ్ టు గెట్ రికగ్నైజ్. మీరు బాగా ఆడితే ఆటోమేటిక్గా రికగ్నైజ్ అయిపోతారు అని చెప్తున్నాడు వాడు. ఇఫ్ యూ పర్ఫామ్ యూ ఆర్ బౌండ్ టు గెట్ రికగ్నైజ్. అదే చెప్తున్నాడు వాడు. మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేయడం అంటే బాగా క్రికెట్ ఆడండి, ఆటోమేటిక్గా యూ విల్ గెట్ రికగ్నిషన్ చెప్తున్నాడు. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చెక్అవుట్ దట్ వన్స్ ప్లేస్. From where did you draw the strength to emerge as a giant every time there was an effort to dwarf your achievements? This point is very, very important. See, there will be some persons to criticize you every time. మనం ఏదైనా చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. చూడండి, వాడు బ్యాటింగ్ బాగా చేసినంతసేపు అందరూ మెచ్చుకుంటారు వాడిని. వివిఎస్ లక్ష్మణ్ ఎంత బాగా ఆడుతున్నాడు, ఎంత బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాడు అంటారు. బట్ దెర్ ఆర్ టైమ్స్ వెన్ హీ ఫెయిల్స్. ఒక్కొక్కసారి సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా డక్అవుట్ అయిపోయి వచ్చేసిన రోజులు ఉన్నాయా లేదమ్మా? ధోని వచ్చేసిన రోజులు ఉన్నాయి, కోహ్లీ వచ్చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. అన్ని రోజులు ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేయలేరు కదా వాళ్ళు, అవునా కదా? పర్ఫామ్ చేసిన అన్ని రోజులు చాలా బాగా ఆడుతున్నాడని చెప్పిన వాళ్ళే. ఓకే, ఎప్పుడైతే సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయాడో వాట్ డిడ్ పీపుల్ సే? దే వుడ్ ట్రై టు డ్వాఫ్ యువర్ అచీవ్మెంట్స్. డ్వాఫ్ అంటే తగ్గించడం, DRAWRF. డ్వాఫ్ అంటే తగ్గించడం. మిమ్మల్ని పొగిడిన వాళ్ళే మీరు సాధించిన అచీవ్మెంట్స్ని తగ్గించడానికి ట్రై చేసినప్పుడు, మిమ్మల్ని తిట్టినప్పుడు, స్కోల్ చేసినప్పుడు, లేదా క్రిటిసైజ్ చేసినప్పుడు, హౌ డిడ్ యూ ఎమర్జ్ యాజ్ ఎ జాయింట్? హౌ డిడ్ యూ ప్రూవ్ యువర్ సెల్ఫ్? మళ్ళీ మీరు కష్టపడి వర్క్ చేసి యూ ప్రూవ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్, మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. యూ ఎమర్జ్డ్ ఏ బెస్ట్ ప్లేయర్. జాయింట్ అంటే ఏ బిగ్గర్ ప్లేయర్, బెస్ట్ ప్లేయర్ అని మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. ఎలా కుదిరింది? వాట్ డిడ్ యూ డూ అని చెప్తున్నాడు. అడిగాడు క్వశ్చన్. దానికి ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి. మై పేరెంట్స్ అండ్ మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అగైన్ ఎట్ దట్ సిచ్యువేషన్ హిస్ పేరెంట్స్ సపోర్టెడ్ హిమ్, హిస్ ఫ్యామిలీ సపోర్టెడ్ హిమ్. అటువంటిప్పుడు ఎవరు సపోర్ట్? అమ్మా, మన ప్రాబ్లమ్స్లో, ట్రబుల్స్లో, కష్టాల్లో, నెగిటివ్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మనకు ఎవరు హెల్ప్ చేస్తారు? ఇంట్లో పేరెంట్స్ అయినా వాళ్ళే హెల్ప్ చేశారని చెప్పి. దే అలాంగ్ విత్ మై వెల్ విషర్స్ వర్ ఆల్వేస్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్. దే గేవ్ మీ ఇన్స్పిరేషన్, దే ఇంప్రెస్డ్ మీ, దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ మీ. వాళ్ళే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అనేది ఇచ్చారు వాళ్ళు. దే గేవ్ మీ మోరల్ సపోర్ట్, అన్ని సపోర్ట్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దట్ దే నెవర్ చేంజ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ ఐ వాస్ పర్ఫార్మింగ్ అన్న. ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ దట్, ద బెస్ట్ థింగ్ ఫ్రమ్ మై ఫ్యామిలీ ఈస్ దట్ దే హెవ్ నెవర్ చేంజ్డ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మై పర్ఫార్మెన్స్. నేను బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేశారో, నేను బాగా బ్యాటింగ్ చేసి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎలా ట్రీట్ చేశారో, నేను ఏది పర్ఫామ్ చేయనప్పుడు, వెన్ ఐ వాజ్ ఎట్ లో ఫేజ్, నేను లో ఫేజ్లో ఉన్నప్పుడు, నేను లో స్పిరిట్స్లో ఉన్నప్పుడు నన్ను వాళ్ళు అలాగే సపోర్ట్ చేశారు. నేను బాగా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మెచ్చుకుని, నేను సరిగ్గా పర్ఫామ్ చేయనప్పుడు నన్ను ఏం అనలేదు వాళ్ళు. దే ట్రీటెడ్ మీ ఈక్వలీ. అన్నిసార్లు ఒకేలా వాళ్ళని చూశారని చెప్తున్నారు. చెక్అవుట్ దట్ వన్స్. వాట్ వర్ యువర్ బిగ్గెస్ట్ మూమెంట్స్ యాజ్ ఎ క్రికెటర్? చూడండి అమ్మ, ప్రతి క్రికెటర్కి కొన్ని మెమరబుల్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి కదా, కొన్ని మెమరబుల్ సీన్స్, సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కదా, అవేంటనేది చూడండి. దేర్ వర్ మెనీ మూమెంట్స్ ఉన్నాయి, బట్ సమ్ స్టాండ్ అవుట్, బట్ సమ్ ఆర్ ఎక్సెప్షనల్. కొన్ని మాత్రం బాగా గుర్తుంటాయి, అవునా కదా? అరే మనందరం క్రికెట్ ఆడతామా లేదరా? మనం చాలా సంవత్సరాల నుంచి క్రికెట్ ఆడతాం, కానీ కొన్ని మ్యాచెస్, కొన్ని ప్లేస్ మనకు బాగా గుర్తుంటాయి లేదా? వై? బికాస్ దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆ రోజు మనం బాగా బ్యాటింగ్ చేయడమో, బాగా ఫీల్డింగ్ చేయడమో, బాగా బౌలింగ్ చేయడం ఏదో చేస్తాం, అవునా కదా? హీ ఆల్సో హ్యాస్ గాట్ ఎ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ వైజ్. సీ దే. Though I never played the World Cup that saw India as the number one team, he was never part of the World Cup అతను ఆడలేదు ఎప్పుడు, బికాస్ దట్ వాజ్ ODI, వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ కదా అది. అతను ఎప్పుడు ODIs ఆడలేదు, ఐ మీన్ వన్ డే ఇంటర్నేషనల్స్ ఆడలేదు ఆయన. టెస్ట్ క్రికెట్ ప్లేయర్. అవునా? అర్థమైందా మీకు ఆ విషయం? సీ దట్. బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ టీమ్
which was the world's number one in cricket was one of them. See, when he was the member of Indian Test cricket team, Indian Test team was considered one of the world number one cricket team, world number one Test cricket team. I feel very proud to be the member of that team. నేను టెస్ట్లో కూడా మన ఇండియన్ టీమే వరల్డ్ ఫేమస్ వన్, ఐ మీన్ వరల్డ్ నెంబర్ వన్. ఆ టెస్ట్ క్రికెట్లో నేను కూడా ఒక మెంబర్ని. ఐ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్. దాంట్లో నాకు చాలా ప్రౌడ్ ఉందని చెప్తున్నాడు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ద 281 అగేన్స్ట్ ద ఆసీస్ ఇన్ కోల్కతా ఇన్ 2001 వాజ్ అనదర్. చూడండి, ఆ రోజు మ్యాచ్ జరిగినప్పుడు కోల్కతాలో 2001లో ఒక మ్యాచ్ జరుగుతుంది, టెస్ట్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. మన ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ అసలు టెస్ట్ మ్యాచ్ అనుకోలేదు ఆ రోజు మ్యాచ్ని. ఇలా వెళ్ళడం అలా వచ్చాడు. వన్ డేలో అయిపోతుందేమో ఆ రోజు మ్యాచ్ అనుకున్నారు ఎక్కువ మంది. వీడు ఒక్కడే వెళ్ళి ఆ రోజు 3 days ఆడాడు మ్యాచ్. మొత్తం ఆస్ట్రేలియా అంతా 30 దెబ్బలు పెట్టాడు. ఆడొక్కడితోటే మొత్తం ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్న బౌలర్స్ అందరూ వేస్తారు. బ్యాట్స్మెన్ బౌలింగ్ చేస్తారు, బౌలర్స్ బౌలింగ్ చేస్తారు. ఎవరు చేసినా వాడు మాత్రం అలా స్టాండ్ అలా ఆ వికెట్లో అలా పాతుకుపోయిన బేటర్ బాబు అంటాను చూసారా, అలా ఉండిపోయాడు వాడు ఆ రోజు. దట్ వాజ్ వెరీ అక్కడి నుంచే ఆయనకు హీ డ్రూ దట్ నేమ్ ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్వర్డ్స్. ఆయనకు VVS అంటే వెరీ 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 స్పెషల్ అనే టైటిల్ అక్కడి నుంచే వచ్చింది ఆయనకి, ఆ మ్యాచ్ నుంచే. దట్స్ వాట్ హీ రిమెంబర్స్. చెక్అవుట్ దర్ వన్స్. The 281 against the Aussies in Kolkata in 2000 was another. That test remains the most memorable match for me. వాడికి బాగా మెమరబుల్ అంటే ఏంటమ్మా, బాగా వాడికి గుర్తుండిపోయే మ్యాచ్ అది. In fact, that test series was very special for all the players, for it was also the best and the most memorable series. Of course, it was not just memorable for me. నాకు ఒక్కడికే కాదు, ఆ రోజు మ్యాచ్ ఆడిన వాళ్ళందరికీ కూడా that was very very memorable match. Everybody, he says. That series gave us the confidence that we can be the best. See, that entire series gave us the confidence. ఆ సిరీస్ మాకు అందరికీ ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చింది. ఏమని? వీ క్యాన్ బీ ద బెస్ట్, వీ క్యాన్ బీ ద వరల్డ్ నెంబర్ వన్. మేమందరం వరల్డ్ నెంబర్ వన్ అవ్వచ్చు, వీ క్యాన్ బీ ది బెస్ట్ ప్లేయర్స్ అనే కాన్ఫిడెన్స్ మాకు అప్పటి నుంచే వచ్చిందని చెప్తున్నాడు. చెక్అవుట్. క్లియర్లీ దట్ వాస్ ద టర్నింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అప్పుడే వాడికి ఇండియన్ క్రికెట్ అదే టర్నింగ్ పాయింట్ అయింది. ఆ సిరీసే టర్నింగ్ పాయింట్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్. అనదర్ క్వశ్చన్. See, that question is very very important. Check out that ones. When you look back, what were the reasons for India becoming the number one side? See, India has become number one in world cricket, either in test cricket or in one day matches. Test cricket lo, one day matches lo, Indian cricket team has become number one అయ్యింది. What were the reasons? ఎలా అయింది, ఎందుకు అయింది? రీజన్స్ అడుగుతున్నాడు వాడికి. తెలుస్తాయి కదా మనకు రీజన్స్. Now he was sharing his reasons. Check out that. It's important to remember that it was not a sudden transformation which had come in 1 year. చూడండమ్మా, మనకు ఎప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే చేంజ్ అనేది 1 dayలో వచ్చేస్తుందా? ఈరోజు మీకు సరిగ్గా చదవాలనిపించలేదు, రాత్రికి రాత్రి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసి చదివేస్తారా? బాగా చదవడం అయిపోతుందా? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, దట్ మీన్స్ చేంజ్ కమ్స్ ఇన్ ఎ స్లోవర్ మేనర్, గ్రాడ్యువల్ మేనర్, నెమ్మదిగా వస్తుంది. అంతేనా? ఇండియా కూడా నెంబర్ వన్ టీం అవ్వడం అనేది నెమ్మదిగా జరిగింది. ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ద చేంజ్ హ్యాజన్ హ్యాపెండ్ ఇన్ 1 night. ఒకరోజు రాత్రిలో ఆ చేంజ్ రాలేదు, ఒకరోజు రాత్రిలో వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోలేదు అనే విషయాన్ని ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాడు. ఓకేనా? వి షల్ కంటిన్యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ.